Okay, next topic, residue theorem. Residue theorem. వీటి మీద ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటే ఒక రెసిడ్యూ థియరం ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, సింపుల్ స్టేట్మెంట్. దాని మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాటి అప్లికేషన్స్ మనం the coefficient of z minus a whole power minus 1 in the expansion of f of z around an isolated singularities is called residue. అంటే the coefficient of z minus a f of z అనేటువంటి దానికి మనం f of z is our function, దానికి లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసి ఆ లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్లో the coefficient of z minus whole power minus 1, the Lorentz series expansion, the coefficient of 1 by z minus a coefficient ఉంటుంది, that is called residue of f of z at a, residue of f of z at a, అదే చెప్తున్నాను. That is the definition. The coefficient of z minus whole power minus 1 in the expansion of f of z around an isolated singularity is called the residue of f of z at that point. Thus, in the Lorentz series expansion of f of z around z is equal to a. This is the formula. Residue of f of a is equal to 1 by 2 pi integral over c f of z dz. And integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into residue of f of a. And ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ కి at any point, at any pole, we have to find the residue. అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయవచ్చు, 1 by 2 pi integral over c f of z dz. అంటే ఇప్పుడు Lorentz series expansion రాసి మనం రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రొసీజర్స్. దీని తర్వాత హౌ టు ఫైండ్ ద రెసిడ్యూస్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఒక 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని మనం రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. డిఫైన్ రెసిడ్యూ అంటే దాంతో రాయాలి. ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్? ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ z minus a whole power minus 1 in the expansion of f of z around an isolated singularity is called residue of f of z at that point. Thus in the Lorentz series expansion of f of z around z is equal to a అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ద రెసిడ్యూ థియరం. ఓన్లీ స్టేట్ ద రెసిడ్యూ థియరం. దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. మీకు స్టేట్ ద కాషీ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అన్నా, స్టేట్ ద కాషీ థియరం అన్నా, స్టేట్ ద కాషీ రెసిడ్యూ థియరం అన్నా, ద కాషీ జనరలైజ్డ్ థియరం అన్నా, కామన్గా ఈ బాడీ కామన్ ఉంటుందని ప్రతి ప్రాబ్లమ్. ఏంటది? ఇఫ్ f of z is analytic in a closed curve C except at a finite number of singularities or poles, singular points or poles, these are also called poles within C, then integral over C f of z dz is equal to 2 pi I into sum of residues at each pole within C. Sum of residues at each pole within C. For example, this is our closed curve. This is our closed curve. In this curve, they have A1 is one of the pole, and A2, and A3, A4, A5, and so on. These are all so on AN. These are poles within C. Zero poles. ఇప్పుడు A1 అనేటువంటి పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. A2 అనేటువంటి పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. A3 వద్ద at A3 and at A4 you have to find residues at A5 and so on AN క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. So f of z is analytic within C. f of z is analytic within C except at a finite number of poles. E poles వద్ద తప్ప. f of z is not analytic at A1, A2, A3, so on AN. Only f of z is analytic within C except these finite number of poles. Then integral over C f of z dz is equal to 2 pi I into residue of f of A1 plus residue of f of A2 plus so on plus residue of f of a in poles and unpoles మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ c f of z dz is equal to. ఇది రెసిడ్యూ థియరం స్టేట్మెంట్. ఈ రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్మాల్ ఫార్ములాస్, 3 ఫార్ములాస్ అని మొత్తం టాపిక్ మొత్తానికి ఇవే 3 ఫార్ములాస్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రెసిడ్యూస్. యాక్చువల్లీ రెసిడ్యూ క్యాలిక్యులేట్ ఎంతగా డెఫినేషన్ చూస్తే z minus a whole power minus 1 కోఎఫిషియంట్ రెసిడ్యూ అవుతుందని చెప్పేసాను. ఇప్పుడు z minus a whole to the power of minus 1 కోఎఫిషియంట్ అంటే లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాసి అప్పుడు z minus a whole power minus 1 కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనం లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయాలంటే దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రొసీజర్. సో అందుచేత ఇప్పుడు మనం రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక 3 టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ చెప్పాం. ఒకటి ఏంటంటే ఇఫ్ f of z is a simple pole
at z is equal to a. అంటే z is equal to a అనేది here z is equal to a is simple pole. అంటే pole of order 1. Pole of order 1 is called simple pole. Then the residue of f of a is equal to limit z tends to a. Residue of f of a is equal to limit z tends to a. Z minus a into f of z. Z minus a into f of z. This small formula. Okay. Next, let f of z is equal to phi of z plus psi of z. అంటే ఇది ఈ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే psi of z ను ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ టు ఫ్యాక్టరైజేషన్ psi of z అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ కానీ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కానీ అయినప్పుడు, అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా సరే ఈ psi of z ఒక ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా సరే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అంటే f of z can be written as phi of z plus psi of z, where psi of z can be written as z minus a into f of z and f of a is not equal to 0. Then residue of f of a is equal to pi of a by psi dash of a if psi of a is equal to 0. అప్పుడు psi of a 0 అయితేనే psi of a not equal to 0 అయితే రెసిడ్యూ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఒక ఫార్ములా. ఇది ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్, ఆ 3 ప్రాబ్లమ్కి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ ఫార్ములా కానీ ఈ ఫార్ములా కానీ. ఇది ఎప్పుడంటే if f of z is a pole of order n, f of z is a pole of order n at z is equal to a, f of z is a pole of order n at z is equal to a, then residue of f of a is equal to 1 by n minus 1 factorial into n minus 1 the derivative of z minus a whole to the power of n f of z. అంటే పోల్ కానీ 2 times కానీ 3 times 4 times 5 times రిపీట్ అయితే here n is equal to 2 4 5 6 n is equal to 1 అయితే సింపుల్ పోల్. ఇదే ఫార్ములా ఇచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఏమవుతుంది, 1 by 1 minus 1 0 factorial అంటే 1 minus 1 అంటే 0th డెరివేటివ్ అంటే డెరివేటివ్ లేకుండా z minus whole power 1 అంటే f of x సరిపోయింది. సేమ్ అవుతుందిగా, లిమిట్ z tends to a. That's all. At z is equal to a. At z is equal to a. లాస్ట్లో ఆ z ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ 3 ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఓకే, మోడల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ ద రెసిడ్యూ at z is equal to 1 to the function f of z is equal to 1 by z minus 1 into z plus 1. ఇది షార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మోడల్ అనేది ఎస్ఏ కరెక్ట్. సో let f of z is equal to 1 by z minus 1 into z plus 1. We know that a small formula, residue of f of a. Residue of f of a is equal to limit z tends to a, z minus a into f of z. But we have to find the residue at z is equal to 1. And that is the residue of f at z is equal to 1. That is limit z tends to 1, z minus 1 into f of z. What is f of z? 1 by z minus 1 into z plus 1. Here z minus 1 is cancelled. That is limit z tends to 1, limit z tends to 1 by z plus 1. You have to apply the limit at z is equal to 1. You can get 1 plus 1, 1 by 1 plus 1, that is equal to 1 by 2. This is the residue of f at z is equal to 1. This is a short answer question. The next problem. The next question. Determine the poles and residues of the function f of z is equal to z square by z minus 1 whole square to z plus 2. This is the most important problem. So, to find poles, first poles calculate. ఎంత ముందు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ లో డైరెక్ట్ పోల్ వాడి ఇచ్చేసాడు, సింపుల్ పోల్. ఆ పోల్ వద్ద రెసిడ్యూ క్యాలిక్యులేట్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పోల్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టు ఫైండ్ poles, put denominator. What is the denominator? Z minus 1 whole square into z plus 2 is equal to 0. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్లో డినామినేటర్ ని 0 కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. We get that is ఏమవుతున్నప్పుడు z minus 1 whole square is equal to 0 or z plus 2 is equal to 0. And this implies z is equal to 1 comma 1 and z is equal to minus 2. Therefore, simply ఏం చెప్తామంటే therefore z is equal to minus 2 is a simple pole and z is equal to 1 is a pole of order 2. 2 times repeat అవుతుంది. z is equal to 1 is a pole of order 2. z is equal to minus 2 is a simple pole. పోల్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం మన క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ పార్ట్ పోల్స్, 2 పాయింట్ పోల్స్ ఇచ్చినటువంటి f ఆబ్జెక్ట్లో z డినామినేటర్ 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే పోల్స్ వస్తాయి.
ఇప్పుడు రెసిడ్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రెసిడ్యూ అట్ సింపుల్ పోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. రెసిడ్యూ అట్ సింపుల్ పోల్ వీ నో దట్ సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటి? వీ నో దట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ జెడ్ టర్న్స్ టు ఏ జెడ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ వెన్ ఏ ఈజ్ ద సింపుల్ పోల్. ఎప్పుడండి ఇది ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాం? వెన్ ఏ ఈజ్ ఏ సింపుల్ పోల్ అయిన ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ z ఈజ్ కూడా -2 మీద సింపుల్ పోల్ కాబట్టి రెసిడ్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ z టర్న్స్ టు -2 z మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే z ప్లస్ 2 ఇంటూ f ఆఫ్ z. వాట్ ఈజ్ f ఆఫ్ z? z స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై z minus 1 whole square into z plus 2. Here z plus 2 cancel. Finally, limit z turns to -2 z square divided by z minus 1 whole square. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయాలి. z square divided by z minus 1 whole square కి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of -2 is equal to z ప్లస్ లో -2 రిప్లేస్ చేయాలి. ఏమవుతుంది? ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ -2 whole square divided by -2 minus 1 whole square. That is -2 whole square means 4. -2 minus 1 అంటే -3. -3 whole square అంటే 9. That is 4. Next, you have to find residue at z is equal to 1. But residue of z is equal to 1 calculate చేయాలంటే z is equal to 1 is the pole of order 2. Pole of order n వచ్చిన ఫార్ములా ఉంది. What is the formula? We know that residue of f of a is equal to 1 by n minus 1 factorial into n minus 1th derivative of z minus a whole to the power of n into f of z. This is formula. At z is equal to a. At z is equal to a. That is the formula. ఇప్పుడు పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n వచ్చినప్పుడు మన ఫార్ములా. సో పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అనేది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇప్పుడు రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హియర్ n is equal to 2. హియర్ n is equal to 2 అంటే పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి 1 by 2 minus 1 అంటే 1 by 1 factorial into 1 by 2 minus 1 అంటే 1 అంటే d by dz of z minus అంటే z minus 1 whole square into what is f of z? Z square divided by z minus 1 whole square into z plus 2. What is f of z? Z square divided by z minus 1 whole square into z plus 2. ఇక్కడ z minus 1 whole square cancel. Finally 1 by 1 factorial into 1 at z is equal to 1. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. u by v ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఏంటి u by v ఫార్ములా? యాక్చువల్లీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u by v is equal to v du minus u dv by v square. అది ఫార్ములా. మనకి ఇక్కడ d by dz of z square by z plus 2 మిగిలింది. అంటే z plus 2 into డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ z square అంటే 2z minus z square into z plus 2 differentiation 1 divided by z plus 2 whole square at z is equal to 1. Finally this is z is equal to 1 substitute చేసాం డైరెక్ట్ గా. ఎందుకు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసిన పని ఏం లేదు. z ప్లస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 plus 2 అంటే 3, 2 into 1 అంటే 2 minus 1 square into 1 divided by 1 plus 2 అంటే 3 square. Finally 3 2s are 6, 6 minus 1 into 5 by 9. 5 by 9. This is most important problem, so many times asked in old question paper. This is another problem. అంటే ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లమే కంటిన్యూషన్. Find the poles of the function f of z is equal to z square by z minus 1 whole square into z plus 2 and the residue at each pole. Hence evaluate integral over c f of z dz where c is the circle mod z is equal to 2.5. సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమే, కొంచెం కంటిన్యూషన్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్. ఇంతవరకు కామన్ ప్రాబ్లం. ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద పోల్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇది పోల్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాను. z is equal to -2 అనేది ఒక పోల్, z is equal to 1 అనేది ఒక పోల్. ఓవర్ ఇంకేమన్నాడు? అండ్ రెసిడ్యూ అట్ ఈచ్ పోల్. z is equal to -2 వద్ద పోల్ రెసిడ్యూ ఏమో 4/9, z is equal to 1 వద్ద రెసిడ్యూ ఏమో 5/9. ఓవర్ హెన్స్ ఎవాల్యుయేట్ కంటిన్యూషన్. హెన్స్ ఎవాల్యుయేట్
ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz వేర్ సి ఈజ్ ద సర్కిల్. అది మనకి కంటిన్యూషన్ పార్ట్. ఆ కంటిన్యూషన్ పార్ట్కి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను. ఇది కూడా చాలాసార్లు సో మెనీ టైమ్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నేను పాస్ అవుతే సరిపోతాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి. సో ఇప్పుడు మన కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఏంటంటే హెన్స్ ఎవాల్యూట్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందు సర్కిల్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, గివెన్ దట్ ద circle is mod z is equal to 2.5. ఓకే, సర్కిల్స్ గురించి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను నేను. యాక్చువల్లీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మన సర్కిల్ యొక్క జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే x మైనస్ h హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ q హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ r స్క్వేర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. అక్కడ h కామా k ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, h కామా k ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, r ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఇది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో సర్కిల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈక్వేషన్. మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ అని మనం చెప్పుకుని కాంప్లెక్స్లో మనకి సర్కిల్ యొక్క జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ mod z మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు r. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. అంటే mod z మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r అంటే దిస్ మీన్స్ a is the center of the circle. This is a. This is a complex number. This is not real number. A is complex number. A is complex number here. So r is the radius of the circle. That's all. ఇప్పుడు మనకి సర్కిల్ యొక్క జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ mod z is equal to 2.5 అంటే mod z minus 0 is equal to 2.5. mod z minus 0 is equal to 2.5. mod z minus 0 అంటే మన సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏమవుతుందంటే ఆరిజిన్ ఇస్ ద సెంటర్. ఆరిజిన్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. మన సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అవర్ సర్కిల్. దిస్ ఇస్ అవర్ సర్కిల్. సో this is x-axis, y-axis, this is origin of the circle, this is radius 2.5, our radius is 2.5, ఇది 2.5 అయినప్పుడు this is minus 2.5, this is 2.5i, imaginary point కాబట్టి this is minus 2.5i, this is the circle. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్. మనం ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే by Cauchy theorem, residue theorem, integral over c f of z dz is equal to 2 pi I into residues of each pole at each pole within C. ఇది మన ఫార్ములా. రెసిడ్యూస్ ఎట్ ఈచ్ పోల్ విత్ ఇన్ సి. ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి పోల్స్ ఏంటి యాక్చువల్లీ ద పోల్స్ z is equal to -2, 1. ఇవి యాక్చువల్లీ మన ఫంక్షన్గా ఉన్నటువంటి పోల్స్. ఇందులో ఏవి విత్ ఇన్ ద సర్కిల్, రెండు విత్ ఇన్ ద సర్కిల్. z is equal to -2 ఇక్కడ ఉంటుంది, z is equal to 1 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో r within c, z is equal to -2 within c ఉంటుంది, 1 కూడా within c ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ -2 లేదనుకోండి మనకి యాక్చువల్లీ అట్ -2 రెసిడ్యూ మనకు పని లేదు. సో ద పోల్స్ z is equal to -2, 1 are within c. By residue theorem, integral over c f of z dz is equal to, and integral over c, what is f of z actually? Z square divided by z minus 1 whole square into z plus 2 dz is equal to 2 pi I into residue of f of -2 plus residue of f of 1. రెండు విత్ ఇన్ c కాబట్టి అంటే 2 pi I into residue of f of -2 ఎంత వచ్చింది 4/9. This is 4/9 plus this is 5/9. And finally that is equal to 2 pi into 4/9 plus 5/9 into 1. This is equal to 2 pi. That's all. This is the most important problem. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ క్రూషియల్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద సర్కిల్, వాట్ ఆర్ ద పోల్స్, విచ్ పోల్స్ విత్ ఇన్ సి. మన పోల్స్ ఏ విత్ ఇన్ సి ఉంటున్నాయి, అవుట్ సైడ్ సి. రెండు విత్ ఇన్ సి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం.